Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is another special day for us because one of our students, Muhammad Nahidul Islam Nahid, is finishing from Al Isla Islamic Institute and is finishing his final recitation of the Quran, and he is going to complete the Hibzul Quran today. And we all are going to listen to his final recitation together. And before that, so I would like to have a conversation with Nahid. So, Nahid, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. Okay. You were about to complete your memorization of the Quran today. So, how are you feeling? Alhamdulillah, I'm feeling really good and I'm very happy. I'm so grateful to Allah who has made me a Hafiz. MashaAllah. Nahid, can you speak English? Yes, I can speak in English. MashaAllah. So, what class are you in? I'm in class 5. MashaAllah. So, how is it possible you are reading class 5 and also can speak English and completing Hifzul Quran? So, how is it possible? To be honest, I used to think it wasn't possible, but now it feels easier for me. Okay, mashallah. So, do you remember all the juices? Alhamdulillah, yes, I remember I have all the juice. Mashallah, you have remembered all the juices. Okay, so mashallah. Okay, juice number 1 and page number 20. Yes, your final page. Okay, last half. Okay, so you can start, please. Yeah, yeah, start, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما
تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. MashaAllah, MashaAllah. Sadaqallah. Azim. Okay, now you are Hafizul Quran. Yeah, MashaAllah. May Allah increase your knowledge, increase your power, ability, and everything. MashaAllah. And may Allah accept you as a Hafizul Quran and also international Islamic scholar. Okay. নাহিদের কথা আমি আপনাদেরকে বলি। নাহিদ আপনার সে আগে আমার এখানে আসছে পড়াশোনা সে মেবি 19 পারা পড়ে আসছিল আমার এখানে। তো এই আল ইসলাতে আপনার 19 পারা পড়ে আসছে, ও 6 পারা সে ভুলে গিয়েছিল। এম আই রাইট? 6 জোজ সে 6 পারা ভুলে গিয়েছিল। তারপর সে কিন্তু ভর্তি হয়েছে হচ্ছে আপনার রমজানের পরে, রাইট? রমজানের পরে, রমজানের অনেক পরেই, হ্যাঁ মনে হয় প্রায় ঈদের 1 মাস পরে ভর্তি হয়েছে। তো বেশি দিন হয়েছে না, কিন্তু আসলে ছেলেটা সে মাদ্রাসায় পড়তেছে আজকে থেকে প্রায় 4-5 বছর হয়ে গেছে তাদের ভাষ্য মতে। তো এর ভিতরে সে শুধু মক্তব নাজারা হিফজটাই কিন্তু সে পড়ছে। তারপরে সে 19 জুজ 19 পারা পড়ছে এবং এর মধ্যে থেকে আবার 6 পারা সে ভুলে গেছে। এখন আসলে আমার কথা হচ্ছে যে এখানে সে আসছে অল্প কিছুদিন হয়েছে, কিন্তু এর ভিতরে প্রচুর মেধা আছে। আমরা সেটাকে সার্চ করলাম, ওর উপর একটা মানে রিসার্চ করে দেখলাম যে আসলে তার মধ্যে কি আছে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমরা সেটা ফাইন্ড আউট করার ট্রাই করলাম। তারপর দেখলাম যে আসলে ওর ভিতরে অনেক ভালো মেধা। তখন আমরা তাকে ওইভাবে আমরা ঘুরতে থাকি। সে এই অল্প দিনের মধ্যে সে এই রমজান 1 মাস পরে সে অ্যাডমিট হয়েছে সেখানে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আপনি দেখেন বেশি দিন হয়েছে না, মাত্র কয়েক মান্থ। এর ভিতরে সে এই 6 যে ভুলে গেছে সেই জুজটা কিন্তু সে আমাদেরকে শোনাইছে, সবগুলা শোনায়া সে আবার আপনার যে 11টা পারা আছে, 11 পারা, সে 11 পারা হিফজ করছে। নাহিদ আমাদেরকে প্রতিদিন 5 পৃষ্ঠা করে সবক শোনায়। ইমাজিন, আসলে এটা কল্পনার বাহিরে, অনেক মেধাবী ছেলে। তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দেখি আপনাদের সামনে আমি জিজ্ঞেস করি সে কি অ্যান্সার দেয়, কি অ্যান্সার দিতে পারে। আচ্ছা নাহিদ, তুমি আগে 1 পৃষ্ঠা করে সবক শুনেছো তাই না? ও আবার দেখেন সে আপনার স্কুলে ক্লাস 5-এ পড়ে। সো তার ক্লাস 5 এবং সে অলমোস্ট স্পিক করতে পারে, ইংলিশে সে কথা বলতে পারে। এটা আসলে কিভাবে সম্ভব হলো অল্প দিনের মধ্যে? এটা আসলে সবারই একটা কি বলে একটা ইয়ের বিষয়, চিন্তার বিষয়। আসলে বিষয়টা তা না। আপনারা প্রতিষ্ঠানে আসলে আমাদের সাথে কথা বলে আমাদের যে একটা পূর্ব ধারণা, একটা যে থিঙ্কিং আমাদের মধ্যে চলে আসছে, সেই উদ্ভট একটা চিন্তায় আমরা এখনো মগ্ন যে আসলে এটা কিভাবে সম্ভব। অথচ আমরা এটা ভাবি না আসলে অলরেডি আমরা আসলে আলট্রা মডার্ন সিভিলাইজেশনে আমরা স্টে করতেছি, আমরা এটা মাথায় আমাদের থাকে না। এসব আমরা সেটা আসলেও একটু মানে ভাবার চিন্তা করবো ইনশাল্লাহ। তো আপনারা আসলে আমাদের সাথে কথা বললে এগুলো আসলে এক এক বাচ্চার মেধা এক একটা কোয়ালিটি হয়, সব বাচ্চা তো আর একই রকম হবে না। তবে অধিকাংশ বাচ্চারই মেধা আছে, যারা হাফেজ হয় তাদের অবশ্যই মেধা আছে। শুধু আমাদের বাচ্চাদেরকে অ্যাটেনশনটা ফোকাস যদি করে, তারা ক্লাস অ্যাটেনশন থাকে এবং ফোকাস করে তার রিসাইটেশনে বা তার স্টাডিতে, তাহলেই এনাফ একটা বাচ্চা সম্ভব। তো তার ব্যাচে আমার এখানে প্রায় 8 জন, না আপনারা, তারা 8 জন আছে। 8টা ছেলেই ক্যান স্পিক ইংলিশ প্রপারলি, তারা ইংলিশে কথা বলতে পারে। তারপরে আরো ব্যাচ আছে
তারপরের বেচ, তারপরের বেচ, এইভাবে আমার এখানে 4টা বেচ আছে এখন পর্যন্ত। তো এই জিনিসগুলো আসলেও একটা জিনিস আপনার তাদের ট্রাই করলে, একটা কথা আছে, ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস, পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। তো তারা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ, এই ছেলেটার কথাই বলি, সে তো অলরেডি আজকে কমপ্লিট করলো হেফজুল কোরআন এত অল্প সময়ে। সে কিন্তু, আমি এটাই জিজ্ঞেস করলাম তাকে যে হ্যাভ ইউ রিমেম্বার অল জোসেস, তার কিন্তু সকল পাড়াই তার মুখস্থ আছে, তার সে আর এখন তার কোনো ভোলা পাড়া নাই, তার তো কোনো কিছুই। কিন্তু অথচ আমাদের মধ্যে কি একটা উদ্ভট ধারণা যে এইটা, ইভেন এখানে যারা ছেলে আছে তাদের অনেকেই অভিভাবকরা বলে আশেপাশে থেকে, বা অনেকেই তাদেরকে সাজেস্ট করে যে তুমি তো কোরআন শরীফ তোমার ইয়াদ হবে না কেন, তুমি তো এইটার পাশাপাশি, জেনারেলের পাশাপাশি কোরআন শরীফ কিভাবে ইয়াদ করবা, ভালো ইয়াদ হবে না। তো আই ক্যান চ্যালেঞ্জ ইউ, আমি আসলে সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি আমি আপনার মুখে বললেই তো হবে না, আমি আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি সেটা। এটা উদ্ভট ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের অনেক কিছু করার আছে, বাচ্চাদেরকে দিয়ে অনেক কিছু করানো সম্ভব, সেটা আমাদের করাইতে হবে। কিন্তু এইসব উদ্ভট চিন্তাধারা বাচ্চাদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া, যে এইটা ছাড়া আর অন্য একটা পারবা না তুমি, এটা। অথচ আপনি দেখেন এই ছেলেটাও তো এমন, সবগুলা ছেলে, আমি আপনাদেরকে প্রুফ দেখাইতে পারবো, এই সবগুলা ছেলেই পড়ে আসছে, কেউ 20 পারা, কেউ 15 পারা, যারা পড়ে আসছে, কেউ 10 পারা পড়ে আসছে, এর থেকে সে 4 পারা ভুলে গেছে। ওই তো 6 পারা ভুলে গিয়েছিল, আর সেটা আবার তার নতুন করে রিভাইজ করে শোনাইতে হয়েছে। তাহলে সে তো আর আগে ইংলিশও পড়ে নাই, ম্যাথমেটিক্সও পড়ে নাই, বাংলাও পড়ে নাই, তাহলে সেটা কিভাবে হইলো তার? এগুলো আসলে আমাদের উদ্ভট ধারণা। আমরা যদি একটু ম্যানারের ভিতরে, রেগুলেশনসের ভিতরে যদি বাচ্চাদেরকে রাখি, রোলসের ভিতরে, এবং তাদেরকে যদি আমরা সেটা যদি তাদেরকে মানে সেইভাবে আমরা মেনটেন করতে পারি, ইনশাল্লাহ এটা সম্ভব। আচ্ছা, যাই। হ্যাঁ, ও, সে 15 জুস তার এই যে 19 পারা পড়ে আসছিল, 19 পারা পড়তে তার সময় লেগেছিল অলমোস্ট 2 আড়াই বছর, রাইট? 2 ইয়ার্স, আড়াই বছর, আড়াই বছর, আড়াই শেষ হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সে 2 বছরের উপরে সময় লেগেছে তার 19 পারা পড়তে, এবং এখান থেকে সে 6 পারা ভুলে গেছে। তো আমাদের এখানে আসছে আপনার আলহামদুলিল্লাহ তার সেই 6 পারা আমরা শুনছি। আপনি বলতে পারেন এই এই 6 মাস, 6 মাস হয়নি এখনো, এর ভিতরে সে আপনার আমি আমার হিসাবে হচ্ছে সে 19 পারা, 6 পারা, সে 17 জুস কমপ্লিট করছে, 17 পারা পড়ছে। মাশাআল্লাহ, ক্যান ইউ ইমাজিন? আসলে আল্লাহ পাকের দান, মেধা, প্রতিটা বাচ্চাই মেধাবী, আমি দেখছি আসলে। তো যাই হোক, অনেক কথা। তো আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ রইল, আর নাহিদের জন্য দোয়া করবেন। নাহিদ আজকে হিফজ কমপ্লিট করছে, অনেক ভদ্র একটা ছেলে, অনেক দুষ্ট যদিও, কিন্তু অনেক ভদ্র একটা ছেলে। আল্লাহ পাক যেন তাকে হাফেজ হিসাবে, আন্তর্জাতিক মানের একজন আলেম, দিনের দায়ী, একজন কলার টু ইসলাম হিসাবে আল্লাহ যেন তাদেরকে কবুল করে, এবং সেজন্য ইসলামের দাওয়াত সারা পৃথিবীতে প্রচার করতে পারে, এবং ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মানুষের কাছে যেতে পারে। এবং আল্লাহ পাক যেন তার মধ্যে সেই দক্ষতা, সেই অ্যাবিলিটি, সেই পাওয়ার, সেই সামর্থ্য আল্লাহ পাক যেন তার মধ্যে দেয়। আপনাদের সবার জন্য, সবার কাছে দোয়ার দরখাস্ত রইল নাহিদের জন্য, এবং আশা করি ইনশাল্লাহ নাহিদ ভালো কিছু করবে। তো আমি চাই প্রতিটা বাচ্চাই মেধাবী। আপনারা বাচ্চাদেরকে একগুঁয়ামিতা, মনোটোনাস যে একটা লাইফ আছে, সেটা আমরা ফেস না করে আমরা বাচ্চাদেরকে একটু, আমি যদি এখন তাকেই জিজ্ঞেস করি আপনাদের সামনে, নাহিদ আসলেও এটা কিভাবে সম্ভব যে তুমি একসাথে, আগে তো তুমি শুধু হিফজ করছো, তাই না? এই ছেলেটা এবিসিডিও জানতো না, আপনি জানেন, এবিসিডিও জানতো না, ওদের পিছনে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে। তো সে হাফেজ হয়ে যাচ্ছে, মেধা ভালো। আলাদা আমরা এইসব ভালো মেধাবী যারা, বা তাদের যারা দুর্বল মেধা, তাদের আলাদা আলাদা ব্যাচ করে তাদের উপর বিশেষ মেহনত করা হয়। তো তাকে আমি জিজ্ঞেস করি যে তুমি আগে 1 পৃষ্ঠা করে সবক শোনাইতা, শুধু হিফজ পড়তা, আর এখন তুমি দেখা গেছে যে এখানে জেনারেলের পড়া আছে, তোমার স্কুলের পড়া আছে, কোনো না কোনো ক্লাসে তুমি স্কুলে পড়তেছো, তারপরে আবার তুমি হচ্ছে হিফজ কমপ্লিট করছো, 5 পৃষ্ঠা করে সবক শোনাইছো, এটা কিভাবে সম্ভব বলো তো? আসলে ওরা তো বাচ্চা মানুষ, ওরা এক্সপ্লেন করতে পারে না, কারণ হচ্ছে ওরা তো বুঝে না। আমি এক্সপ্লেনটা করে দেই। আমাদের মেধাটা যে আছে, মেধাটা তো আমাদের আসলে লিমিট নাই, এটার কোনো লিমিটেশন নাই যে আমার মেধাটা
এতটুকু ধারণ করতে পারবে, আর বেশি ধারণ করতে পারবে না, এরকম কোনো লিমিটেশনটা নাই। এটা তো বাচ্চারা বুঝে না। আমাদের মেধাটাতে আমরা যা দেব সে তত বেশি ভালো থাকবে। একটা বিষয় আছে যে মেধার উপর যত প্র্যাকটিস হবে, যত চর্চা হবে, সে তত শার্প থাকবে, তত বেশি কাজ করবে। আপনি তাকে যে কাজ করাবেন, একটা দা যেমন মানুষ নতুন করে যদি কিনে নিয়ে আসা, যদি সেটা তুলে রাখে বা কম ইউজ করে, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে তার মানে কাটিং অ্যাবিলিটিটা তার কমে যাবে। কিন্তু যখন এটা দিয়ে আমরা নিত্য নতুন কাজ করব, প্রতিদিন এটাকে ইউজ করব, তখন কিন্তু এটা অনেক শার্প থাকবে, এবং সেটা দেখা গেছে যে আপনার ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক মানে কাজ করা যাবে সেটা দিয়ে, সেটা ধারালো থাকবে। কিন্তু মেধাটা হচ্ছে এরকম, এটাকে আপনি যত দিবেন, তার উপর যত প্র্যাকটিস করবেন, সে এক্সপান্ড হবে, এনলার্জ হবে, সে মানে অনেক কিছু ধারণ করার অ্যাবিলিটি সে পাবে। এটা আসলে আপনারা ডাক্তারদের কাছে যারা ব্রেন নিয়ে কাজ করে, ওদের কাছে জিজ্ঞেস করলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন। কিন্তু আমাদের যে উদ্ভট ধারণা যে একসাথে হিলসের সাথে সেটা পারবে না, আমি মনে করি আপনি বুকার রাজ্যে বাস করতেছেন। আপনার এগুলো এখন বর্তমান যুগে এসে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো আমাদের মধ্যে থাকা উচিত। আমরা যেন কোনো বাচ্চা পিছিয়ে না যাই, সবার ফিউচার যেন ব্রাইট থাকে, সবাই যেন ভবিষ্যতে ভালো কিছু শিখতে পারে, সেই কামনাই করি। এবং আমরা আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, এই ধরনের ধারণা যাদের আছে, আপনারা প্রতিষ্ঠানটি ভিজিট করতে পারেন, আল ইসলাহ ইসলামিক ইনস্টিটিউট, এটা ত্রিশাল মার্কাজ মসজিদ সংলগ্ন 4তলা ভবন। তো এখানে এসে আপনারা দেখতে পারেন ইনশাল্লাহ আমাদের স্টুডেন্টদের কোয়ালিটি, পড়াশোনার মান এবং এভরিথিং, কিভাবে বাচ্চারা দুইটা একসাথে চালিয়ে যাচ্ছে, সেই বিষয়টাও আপনাদের ধারণা হবে ইনশাল্লাহ। জি, দোয়া করবেন আমাদের সবার জন্য, নাহিদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের প্রতিটি বাচ্চার জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। জি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।